विद्यार्थी मित्रों आज आप चैप्टर नंबर 2 नो स्वाध्याय 23 दाखलो भणीशुं एटले के चैप्टर नंबर 2 स्वाध्याय दाखला नंबर 2.23 पाना नंबर 89 पर रकम वाँचू छूँ कि एक इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन ने एक परिपथ में 1 किलोवोल्ट ने समांतर 2 माइक्रोफेरेडेना केपेसिटर की जरूर पड़े छे। तेनी पासे 1 माइक्रोफेरेडेना मोटी संख्याना केपेसिटर प्राप्य छे जेओ 400 वोल्ट करता वधु न होय तेवो स्थितिमाननो तफावत खमी शके छे। एवी शक्य गोठवण दर्शावो के जेमां लघुत्तम केपेसिटर संख्याना केपेसिटन्सनी जरूर पड़े। तो मित्रों आपणे ज्यारे पण एक करता वधारे केपेसिटरो एमनी पासे छे ए 1 माइक्रोफेरेडे अने 400 वोल्टना छे पण एनी जरूरियात छे 2 माइक्रोफेरेडे अने 1000 वोल्ट जोईए छे। तो एक ज सरखा केपेसिटर ने केवी रीते जोड़वा जोईए कि जेथी एने जरूरी 2 माइक्रोफेरेडे अने 1000 वोल्ट मळे। तो आपणे जोईए कि एमां अमुक शुं करीशुं तो कि अमुकने आपणे श्रेणीमां जोड़ी दईए, अमुकने समांतरमां जोड़ीए अने समतुल्य केपेसिटन्स आपने 2 माइक्रोफेरेडे अने 1000 वोल्ट मळे। आवा स्वरूप में आपणे श्रेणी अने समांतर जोड़ाणोना संख्या शोधवी पड़े। तो आपणे शुरुआत में ज जोईए कि आपणी पासे आवा स्वरूपनी अंदर जोईए तो एक केपेसिटर, पछी श्रेणी में बीजू केपेसिटर, श्रेणी में त्रीजू केपेसिटर अने आवा एन केपेसिटर जो आपणे जोड़ी अने एक श्रेणी बनाई सकीए। हवे आवी जो श्रेणी ने अमुक समांतरनी अंदर जोड़वा मांडीए आपणे तो आपणे धारी लईए कि आवी समांतर श्रेणी समांतरनु संयोजन छे एम कही शकाय। तो आपणे एवं धारी लीए कि आवुं कंईक श्रेणी समांतरनुं जोड़ाण हशे कि जेनी अंदर एन केपेसिटरो श्रेणीमां छे अने आवी श्रेणी छे एम जेटली श्रेणीओनी समांतरमां जोड़ छे। एटले दाखला तरीके आ पहेलुं केपेसिटर, आ बीजू केपेसिटर, आ त्रीजू केपेसिटर अने आवा एन केपेसिटर छे। हवे आवा स्वरूपनी अंदर जोईए तो आपणे जो अहींया कही सकीए कि आ बाजू अने आ बाजू आ 2 बिंदु एवा लईए कि जे 2 बिंदुनी वच्चे एमने 2 माइक्रोफेरेडे अने 1 किलोवोल्टनो वीज स्थितिमान जोईए ए आ 2 बिंदु छे कि जेने आपणे ए अने बी बिंदु तरीके ओळखी सकीए। तो ए अने बी बिंदु वच्चे आवी ज रीतना आपणे एन केपेसिटर श्रेणीमां जोड़ी दईए। आवी ज श्रेणीओ एक ज सरखी समांतर करवा मांडीए तो आपणे धारी लईए कि एम समांतर ए लगाड़ी दईए तो આપણે કહી શકીએ કે આ 1 આ 2 આ 3 4 5 6 અને આવી જ m। તો મિત્રો એકદમ તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે આપણે જે 2 બિંદુ વચ્ચે જોઈએ છે 2 માઇક્રોફેરેડે અને 1 કિલોવોલ્ટ જોઈએ છે એમાં n કેપેસિટરને શ્રેણીમાં અને આવી શ્રેણીની m સમાંતર જે આપણે લગાડી શકીએ તો આપણને સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ જેને આપણે सी इक्विवेलेंट तरीके लखीए तो आपने 2 माइक्रोफेरेडे जोईए छे। तो सौप्रथम आपणे पहला तो आ जे श्रेणी छे ए श्रेणी माटे लखीए तो 1/c एक ज श्रेणीनुं समतुल्य केपेसिटन्स होय तो एना सूत्र प्रमाणे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c आम क्या सुधी तो कि एन वखत होवाथी आपणे एन वखत लखवू पड़े। केटलुं मळशे 1/c
એટલે કે સમતુલ્ય શ્રેણીનું કેપેસિટન્સ હોય તો એને 1/c વત્તા 1/c n વખત કરી દઈએ તો આમાંથી 1/c સામાન્ય કાઢી લઈએ તો આપણને મળી જાય n/c અને તેથી એક શ્રેણીનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ એટલે કે C/n આને આપણે કહી શકીએ કે સમીકરણ નંબર 2 આપી દઈશું। પહેલા આપણે શું શોધવું પડશે અહીંયા તો કે આપણે અહીંયા n શોધવો પડશે, n કેટલા લગાડવા પડે પછી આપણે એને શ્રેણીમાં જોડીશું। તો n કેવી રીતના મળે મિત્રો તો કે માનો કે આપણી પાસે એક કેપેસિટર, બે કેપેસિટર, ત્રણ કેપેસિટર, કેટલા લગાડ્યા તો કે n લગાડ્યા, પણ એક કેપેસિટરનો વોલ્ટેજ કેટલો હતો 400 વોલ્ટ, આપણે જોઈએ છે કેટલા 1000। તો આપણે અહીંયા સૂત્ર લખી શકીએ કે અહીં n ગુણ્યા 400 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 અને તેથી n બરાબર 1000 ભાગ્યા 400 એટલે કે 2.5। પણ n તો કેપેસિટરની સંખ્યા છે, એ અપૂર્ણાંકમાં ના હોઈ શકે, એટલા માટે આપણે લખી શકાય કે n એ કેપેસિટરની સંખ્યા હોવાથી પૂર્ણાંક જ હોય, અને તેથી આપણે n બરાબર 3 લઈએ, એને આપણે સમીકરણ 1 કહેવું જોઈએ। તો એનો મતલબ કે આપણને n બરાબર 3 મળી જાય, પણ જો આપણે સમતુલ્ય n વખત લખવું હોય તો આપણે એનું સૂત્ર અહીંયા C/n બીજું મળી ગયું। હવે આવી જે શ્રેણી છે એ કેટલી છે અહીંયા તો કે 1 2 3 4 5 6 થી m સુધી છે, આપણને ખબર છે ને, તો આપણે એ લખી દઈએ કે હવે જો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ જેને આપણે C ઇક્વિવેલન્ટ કહીએ તો શ્રેણી માટે શું થાય તો કે આ વત્તા કેટલી વખત તો કે m વખત થાય, તો એક કેટલું છે તો કે C/n વત્તા C/n વત્તા કેટલી વખત તો કે m વખત થાય, અને જો m વખત થતું હોય તો આપણને અહીંયા હવે શું મળશે તો કે C ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ C/n સામાન્ય કાઢી લઈએ તો 1 વત્તા 2 વત્તા m વખત એટલે કે m મળે, જેને આપણે સમીકરણ 3 તરીકે ઓળખી શકીએ। બહુ અગત્યનું સમીકરણ મળી ગયું મિત્રો, a અને b વચ્ચેનો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ મળી ગયો। હવે C એટલે કેપેસિટર, આપણી પાસે 1 માઇક્રોફેરેડેનું છે એટલે 1 મુકાય, એને આપણે શોધી લીધું 3, એ ઇક્વિવેલન્ટ એટલે કેટલું જોઈએ છે તો કે 2 માઇક્રોફેરેડે, તો આપણને m ની સંખ્યા મળી ગઈ। તો એટલે કહી શકાય કે તેથી C સમતુલ્ય 2 માઇક્રોફેરેડે જોઈએ છે, 1 માઇક્રોફેરેડેનું કેપેસિટર છે, n બરાબર આપણને અહીંયા મળી ગયું છે 3 અને m આપણે શોધવાનું થાય, તગડો આ બાજુ આવી જાય તો આપણે લખી શકાય અહીંયા કે m બરાબર 3 ગુણ્યા 2 એટલે કે 6, જે આપણા માટે સમીકરણ 4 મળી ગયું। એનો મતલબ હવે આપણને એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું કે આ એક જ લાઈનમાં કેટલા જોડવાના કીધા તો કે 3, તો આપણે જોડેલા બી કેટલા છે તો કે 3। હવે અહીંથી આ નીકાળી દઈએ તો ચાલે કે ભાઈ આની જરૂર નથી, જો આપણે આ સમજવા માટે રાખવું હોય તો રાખી દેવાનું। પછી m એટલે કે આમ નીચે કેટલી સમાંતર હાર કરવાની તો કે 6, તો 1 2 3 4 5 અને 6 ઓલરેડી કરી, એનો મતલબ કે આ આકૃતિ પ્રમાણેનું જો આપણે જોડાણ કરી દઈએ તો આપણને 2 માઇક્રોફેરેડે અને 1 કિલો વોલ્ટનું વિસ્થિતિમાન મળે। એટલે કે આમ જરૂરી કેપેસિટરની સંખ્યા ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઇન્ટુ n એટલે કે 6 ગુણ્યા 3 એટલે કે 18 કેપેસિટર જોઈએ। મિત્રો 18 કેપેસિટરનો જો ઉપયોગ કરીએ તો આપણને 2 માઇક્રોફેરેડે અને 1 કિલો વોલ્ટ એટલે કે 1000 વોલ્ટનો A અને B બિંદુ વચ્ચે આપણને સમતુલ્ય કેપેસિટર મળે છે। તો બહુ સરસ દાખલો છે, ગમે ત્યારે ગમે તે લોજિકની અંદર પૂછાઈ શકે તેવો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ચેપ્ટર 2 સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 2.24 પાના નંબર 89 ઉપર છે, રકમ વાંચું છું કે 2 ફેરેડેના એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની 2 પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર 0.5 સેન્ટીમીટર આપેલું હોય તો
તેની દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું હશે? તમારા જવાબ પરથી તમે સમજી શકો કે સામાન્ય કેપેસિટરો શા માટે માઇક્રોફેરેડેના અથવા ઓછા ક્રમના હોય છે. આમ છતાં ઇલેક્ટ્રોલિટિક કેપેસિટરોના મૂલ્યો સુવાહકો વચ્ચે ખૂબ નાનું અંતર હોવાથી ઘણા મોટા 0.1 ફેરેડે જેટલા હોય છે એમ આપણે કહી શકીએ. તો મિત્રો આપણને આપવામાં આવેલું છે કેપેસિટન્સ સી. તો સીનું મૂલ્ય આપણને આપ્યું છે 2 ફેરેડે. ડી અંતર આપ્યું છે 0.5 સેન્ટીમીટર અને આપણે શોધવાનું છે ક્ષેત્રફળ. સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર આપણને આપેલું હોવાથી આપણી પાસે કેપેસિટન્સનું સૂત્ર ખબર છે કે C = ε0A/d લખાય. અને આના ઉપરથી જો આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો એને સૂત્રનો કરતા કરી દઈએ તો C × d અને છેદમાં ε0 મળે. તો આપણે C એટલે કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય મૂકી દઈએ તો 2, d એટલે અંતર મતલબ 0.5 સેન્ટીમીટર હોય તો આપણે એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવું પડે એટલે કે 10⁻2 અને છેદમાં ε0 એટલે કે 8.85 ગુણ્યા 10⁻12 અને સાદુરૂપ આપીએ તો 1130 ગુણ્યા 10⁶ ક્ષેત્રફળ છે એટલે મીટર સ્ક્વેર. અને જો કિલોમીટરમાં લખવું હોય તો 1130 કિલોમીટર સ્ક્વેર લખાય. તો મિત્રો 1130 કિલોમીટર બાય 30 કિલોમીટરની પ્લેટ એટલે ખૂબ મોટું કહેવાય, જે ઇમ્પોસિબલ છે આપણી ભાષામાં કહીએ તો. કારણ કે 1100 કિલોમીટર એટલે અહીંથી 500 કિલોમીટર ગાંધીનગરથી બોમ્બે થાય, એનાથી ને ડબલ મોટી લાંબી પ્લેટ. તો એનો મતલબ કે 2 ફેરેડેનું કેપેસિટર શક્ય નથી. અને એને કારણે જ તમે જુઓ છો તો આપણા દાખલાઓ MCQની અંદર કે માઇક્રો ફેરેડે, પિકો ફેરેડે, નેનો ફેરેડે આટલા નાના મૂલ્યની અંદર જ હંમેશા કેપેસિટર હોય છે. ચેપ્ટર નંબર 2ના સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર આપણે 2.25 ભણીશું. હવે આ દાખલો ખૂબ જ IMP છે, બહુ બધી એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે, તો 7 સ્ટાર IMP દાખલો છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. પાના નંબર 89 ઉપર રકમ વાંચું છું કે આકૃતિ 2.35માં દર્શાવેલ નેટવર્કનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ શોધો. 300 વોલ્ટના સપ્લાય માટે દરેક કેપેસિટરને સમાંતરે વોલ્ટેજ અને તેના પરનો વિદ્યુત ભાર શોધો. તો આપણને આકૃતિમાં એક નેટવર્ક આપેલું છે કે જે નેટવર્કની અંદર આપણે જોઈએ તો એક આવી રીતના નેટવર્ક આપેલું છે કે જેમાં એક કેપેસિટર અહીંયા લગાડેલું છે, 2 કેપેસિટર અહીંયા લગાડેલા છે, એક કેપેસિટર અહીંયા લાગેલું છે અને આ 2 બિંદુએ ધન અને ઋણ એવો વીજ સ્થિતિમાનનો તફાવત કે જે 300 વોલ્ટનો વીજ સ્થિતિમાન છે. તો આવા 4 આપણી પાસે કેપેસિટર છે. મૂલ્યો આપણને આપેલા છે કે C1, C2, C3 અને C4 છે. એટલે કે આ 100 પિકોફેરેડે, આ 200 પિકોફેરેડે, આ પણ 200 પિકોફેરેડે અને આ 100 પિકોફેરેડે છે એવું આપણે આપેલું છે. તો આપણે હવે આમનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ મેળવીશું. પહેલાં આપણે એને A અને અહીંયા B આવા આપણે 2 જંકશન પોઈન્ટ છે એનું નામ આપી દઈએ. તો હવે આ આકૃતિની અંદર મિત્રો આપણે જોઈએ તો સરળતા માટે આપણે શ્રેણી સમાંતર જોડાણ કેવી રીતે સમજવું તો એ પહેલાં આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની આકૃતિમાં તો ધન અને ઋણ છેડાને છૂટા પાડી દેવાના.
બેટરીને તમે છૂટી પાડો એટલે શ્રેણી સમાંતર જોડાણ મોટે ભાગે આપણને આઈડિયા આવી જશે. તો આપણે આ જે આકૃતિ છે એનો લખી શકીએ કે સમતુલ્ય નેટવર્ક નીચે મુજબ મળે. કયા સ્વરૂપમાં? તો કે ઋણ છેડો હું અહીંયા લઈ લો, ત્યાંથી આ C4 લગાડી દો. C4 લાગ્યા પછી આ બિંદુ A આવે, એ બિંદુ પછી બે કેપેસિટર છે એ લગાડી દો. કયા કયા? તો કે C2 અને C3, અને પછી બિંદુ B આવે અને ત્યારબાદ ધન છેડો આવે. જ્યારે A અને B વચ્ચે એક કેપેસિટર જે લાગેલું છે ત્યાં જ રાખીશું, એટલે કે એને આપણે C1 કેપેસિટર તરીકે ઓળખ્યું. તો હવે મિત્રો આપણા માટે શ્રેણી સમાંતર સમજવામાં બહુ સરળ થઈ ગયું કે ઋણ છેડો અને ધન છેડાની વચ્ચે C2 અને C3 શ્રેણીમાં થઈ ગયા, એને આપણે સમતુલ્ય કેપેસિટર આપણે લખી શકીએ. તો હવે આપણે અહીંયા જે જોઈએ તો લખી શકીએ કે C2 અને C3 શ્રેણી જોડાણનો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ C23 હોય તો શ્રેણી જોડાણ છે એટલે મિત્રો શું મળશે આપણને? તો કે ગુણાકાર ભાગ્યા સરવાળો. જો 2 હોય તો આપણે આવું લખી દો કે 1/, શ્રેણી હોય તો 1/C1 વત્તા 1/C2 આવો શું, અને આનો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ તો આપણને ગુણાકાર ભાગ્યા સરવાળો મળે. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે તેથી C23 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C2 ગુણ્યા C3 છેદમાં C2 વત્તા C3, એટલે કે 200 ગુણ્યા 200 છેદમાં 200 વત્તા 200, એટલે કે 400. 200 વત્તા 200 એટલે કે આપણને 400 મળે. તો આને સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 400 ભાગ્યા કરી દેશે તો 2, અને અંતે આપણને મળી જશે 100 પિકોફેરેડે કહેવાય. તો આ આપણને 2-3 એટલે કે બીજો અને ત્રીજો કેપેસિટન્સ નીકાળી દઈએ તો એક જ કેપેસિટન્સ મળે, અને એ આપણે 100 પિકોફેરેડેનો લગાડવો જોઈએ. તો હવે આપણી પાસે સમતુલ્ય નેટવર્ક કેવું મળી જશે? તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે હવે સમતુલ્ય નેટવર્ક નીચે મુજબ મળે કે જેની અંદર આ ઋણ હશે, પછી C4 ત્યાં ને ત્યાં જ હજી રાખીશું આપણે. C4 અહીંયા એ બિંદુ હશે, એ બિંદુ પછી અહીંયા આપણને C23 મળી ગયો B ની વચ્ચે, અને આ જગ્યાએ હજી આપણે અહીંયા એક કેપેસિટર કે જે C1 છે, આ B પછી અહીંયા મળશે આપણને ધન છેડો. મતલબ આપણને હવે આ બંને કેપેસિટર એકબીજાના સમાંતરમાં છે એવું કહી શકીએ. તો આપણે હવે એ લખી શકીએ કે હવે C1 અને C23 સમાંતર જોડાણનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ C ડેશ હોય તો આકૃતિ કેવી બની જશે? પહેલા તો એનું મૂલ્ય શોધી કાઢીએ. સમાંતર હોય તો C ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો કે C ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1 વત્તા C23. C1 એટલે કે આપણને આપેલું છે 100 અને C23 પણ 100, એટલે ટોટલ આપણને મળી જશે 200 પિકોફેરેડે. કેટલું મળી ગયું? આ બંને નીકાળી દઈએ તો હવે C ડેશ મળી જાય. હવે આપણે આને જો લખવું હોય તો આપણે પાછું લખી શકીએ કે હવે સમતુલ્ય નેટવર્ક નીચે મુજબ મળે. જો આપણને આવું જોઈતું હોય તો આપણી પાસે અહીંયા ઋણ છેડો હશે, C4 ત્યાં લગાડેલું જ રાખીશું, એ બિંદુ મળશે, ત્યાંથી અહીંયા જે કેપેસિટર હશે એ C ડેશ દઈ જશે, B છેડો મળશે,
અને પછી આપણને ધન છેડો મળી જાય। એનો મતલબ કે આપણી પાસે આ બંને નીકાળીને એનું સમતુલ્ય C ડેશ લગાડ્યું। તો હવે C4 અને C ડેશ એ બંને કેવા થઈ ગયા? તો કે શ્રેણીમાં છે। શ્રેણીમાં એટલે પાછો ગુણાકાર ભાગ્યા સરવાળો, એટલે આપણે અહીંયા પાછું લખી શકીએ કે અહીંયા C4 અને C ડેશ શ્રેણીમાં, એટલે કે એનો શ્રેણી જોડાણનો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ C હોય તો C બરાબર C4 ગુણ્યા C ડેશ છેદમાં C4 વત્તા C ડેશ લખાય। તો આપણે C4 મૂલ્ય આપેલું છે રકમમાં 100, એટલે કે 100 ગુણ્યા C ડેશ એટલે 200 અને છેદમાં આ બંનેનો સરવાળો એટલે કે 300, મતલબ જવાબ મળી જશે 200 ભાગ્યા 3 પીકો ફેરેડે। આ આપણો પહેલો જવાબ મળ્યો, જેને આપણે સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ કીધું। તો આનો મતલબ કે હવે આપણને સમતુલ્ય નેટવર્ક, હવે આપણે કહી શકીએ કે આપણને સમતુલ્ય નેટવર્ક નીચે મુજબ મળે કે જ્યાં ઋણ હશે, એક જ કેપેસિટર હશે C, આ બાજુ ધન હશે C હશે, એટલે કે એક બાજુ A હશે, અહીંયા B હશે। એનો મતલબ કે આપણને આ બંને કેપેસિટર નીકાળીને એક જ કેપેસિટર કે જેને સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ કહેવાય અને એનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું હતું 200 ભાગ્યા 3 પીકો ફેરેડે આપણને મળી ગયું। હવે મિત્રો આપણે શોધવાના છે એમના વિદ્યુત ભાર। તો તમે અહીંથી જોશો તો અહીંથી જે વિદ્યુત ભાર છે આ ઋણ અને ધન વચ્ચે વિસ્થિતિમાન કેટલો છે? તો કે 300 વોલ્ટનો। તો આમાંથી જે પસાર થતો હશે એ વિદ્યુત ભારને જો આપણે Q કહીએ, આ વિદ્યુત ભારને Q કહીએ, તો આની અંદર જે વિદ્યુત ભાર જતો હશે એ Q1, આની અંદર જતો હશે એ Q2, પણ એટલો ને એટલો આમાંથી જતો હશે એ Q3। તો બધા જ વિદ્યુત ભારને આપણે જોવા જઈએ તો આપણે કહી શકાય કે આકૃતિ પરથી Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q4 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ C ઇન્ટુ V લખાય। Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV તરીકે આપણે લખી શકાય। સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ એટલે કે આમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત ભાર કેટલો કહેવાય? Q, જેટલો જશે એ જ વિદ્યુત ભાર આપણને Q4 તરીકે મળી જાય, જે આપણને અહીંયા Q4 તરીકે લખવો હોય તો લખાય। તો આપણને અહીંયા તેથી Q4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું મળશે? તો કે C એટલે કે 200 ભાગ્યા 3 પીકો ફેરેડ એટલે 10⁻², અને વોલ્ટેજ એટલે કે 300, અને અંતે આપણને 3 ઉડી જશે, 4 0 જતા રહેશે, એટલે કે 2 ગુણ્યા 10⁻8 કુલંબ વધે। કેટલી વધશે આપણને? Q4 બરાબર 2 ગુણ્યા 10⁻8 કુલંબ મળ્યું। હવે મિત્રો આપણે Q1 જોઈએ તો Q1, Q2 અને Q3 જો તમે C1 નું મૂલ્ય જુઓ તો કેટલું છે? 100। આ બેને સમતુલ્ય જોશો તો C23 એનું મૂલ્ય પણ કેટલું છે આપણી પાસે? તો કે 100। તો સમાન મૂલ્યના અને સમાંતર જોડ્યા હોય તો વોલ્ટેજ સરખો, તો એમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત ભાર પણ સરખો। જો એ ઉપરથી ડાયરેક્ટ જ આપણે અહીંયા લખીએ તો કહી શકાય કે હવે C1 અને C23 એ સમાન મૂલ્યના અને સમાંતરમાં હોવાથી Q1 બરાબર Q2 બરાબર Q3 અને એક Q4 છેદમાં 2 જેટલો મળે, એટલે કે 2 ગુણ્યા 10⁻8 ભાગ્યા 2 એટલે કે 1 ગુણ્યા 10⁻8 કુલંબ મળે છે।
तो Q1 Q2 Q3 ए आ बंनेमांथी अर्धो अर्धो बंनेनो पसार थशे। बंने अर्धो अर्धो भेगो थईने बी पासेथी पसार थई अने ए आपणने धन छेड़ा पासे मळशे। तो बहुत सरस दाखलो छे मित्रों। आनी अंदर फरीथी जोई लईए आपणे, हजी वोल्टेज शोधवाना बाकी छे। तो अत्यारे आखुं बोर्ड पूरुं थयुं छे तो फरीथी एक वखत रिवाइज करावी दઉં कि आपणी पासे आ नेटवर्क आपेलुं छे। आ नेटवर्कनी अंदर आ ऋण छेड़ो हूँ ओली बाजू खेंचीने मूकी दઉં तो समतुल्य नेटवर्क आपने आ प्रमाणे मळी जाए। एटले खबर पड़े कि 2 और 3 ए श्रेणी में है। एनो समतुल्य कैपेसिटन्स गुणाकार भाग्या सरवाळाना सूत्रथी मळी जाए एटले आपने 100 पिकोफेरेडे मळी जाए छे। हवे समतुल्य नेटवर्क आपणे अहींया C23 मूकी दઈએ तो C1 और C23 समांतर जोड़ाण में थाय तो समांतर जोड़ाणना सूत्र प्रमाणे सरवाळो थई जशे एटले 100 + 100 मतलब 200 पिकोफेरेडे थई जशे। आनो जे सी डैश छे अहींया पाछो आनी साथे श्रेणीमां थी जशे एटले के C4 અને C डैश श्रेणीमां होवाथी एनो समतुल्य कैपेसिटन्स C होय तो गुणाकार भाग्या सरवाळाना सूत्रथी आपणे एनुं मळी जाय। एटले के हवे समतुल्य नेटवर्क आपणने ए ऋण बी धन ना वच्चे मात्र कैपेसिटन्स C मळी जाय जेने समतुल्य कैपेसिटन्स तरीके ओळखीए। अने ए वखते पसार थतो विद्युत भार અહીંથી જોઈશું તો જેટલો દાખલ થાય એ C4 માંથી આવી જ જાય છે એટલે કે Q = Q4 અને = C * V મળે। તો Q4 = C એટલે સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ જે મળ્યું હતું 200/3 पिकोफेरेडे એને ગુણ્યાનો વોલ્ટેજ 3 ને 3 ઉડાડી દીધા આ 4 0 નીકળી ગયા તો 2 × 10⁻8 કુલમ થાય। તો હવે C1 અને C23 અહીંયા જોઈશું તો એ આ આકૃતિમાં જોઈએ આપણને તો ખબર પડે કે C1 અને C23 એકબીજાને સમાંતરમાં જોઈએ એટલે બંનેનો વોલ્ટેજ સરખો અને જે વિદ્યુત ભાર છે અને પછી એના મૂલ્યો સરખા છે। મૂલ્યો કેટલા છે બંનેના સરખા કેટલા તો કે 1000 અહીંયા સોરી કહે તો 100 पिकोफेरेडे અને C23 તો C23 ના પણ 100 पिकोफेरेडे એટલે આપણને સમાન મૂલ્યના અને સમાંતરમાં હોય તેમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત ભાર પણ સમાન થાય। એટલા માટે Q1 = Q2 = Q3 અને Q4 / 2 એટલે કે 2 × 10⁻8 જેને આપણે શું બોલીશું 1 × 10⁻8 કુલંબ જેટલો વિદ્યુત ભાર મળે। હવે મિત્રો કીધું છે આપણને વોલ્ટેજ શોધવાનો। હવે આપણને કીધું છે વોલ્ટેજ શોધવાનો તો આપણે ટ્રાય કરીએ કે વોલ્ટેજ કેટલો મળશે એ જો આપણને જોઈ લઈએ તો આપણે સૌથી પહેલા V1 શોધી કાઢીએ। તો આપણી પાસે V1 આપણી પાસે સૂત્ર શું હતું તો કે Q = CV। આપણી પાસે આવું એક સૂત્ર હતું કે જ્યાં Q = CV જો V જોઈતું હોય તો Q/C તરીકે ઓળખી શકીએ। તો V1 = Q1/C1 Q1 એટલે કે 10⁻8 છેદમાં C1 એટલે કે 100 पिकोफेरेडे એટલે કે 10⁻12 તો 10⁻8 નીકળી જાય એટલે કેટલી વધી 4 4 ઉપર જશે ફરી પાછા 100 નીકળી જશે એટલે આપણને કેટલા મળી જશે આ 100 વોલ્ટ મળે એટલે કે V1 = 100 વોલ્ટ મળ્યા। એ જ રીતના મિત્રો આપણે V2 શોધી કાઢીએ તો V2 બરાબર તો કે Q2/C2 Q2 એ આટલું જ છે એટલે કે 10⁻8 કુલમ છેદમાં C2 એટલે કે 200 पिकोफेरेडे એટલે કે 200 એને ગુણ્યા 10⁻12 એટલે કે આપણને 10 8 અને 4 વધશે 4 ઉપર જશે એટલે ધન થશે 2 ઉડી જશે એટલે કે 100/2 मतलब 50 વોલ્ટ મળે। તો C2 નો આનો વોલ્ટેજ આપણને 50 મળ્યો તો આનો તો આ 100 હોય સમાંતર હોય એટલે આ પણ 50 મળે પણ આપણે જો એનું ગણી દઈએ તો આપણને શું મળશે કે V3 = Q3/C3 Q3/C3 Q3 એટલે કે 10⁻8 છેદમાં ફરીથી આની આ જ એટલે કે 200 × 10⁻12 એટલે કે આપણને 50 વોલ્ટ મળે। હવે આપણી પાસે ચોથો વધ્યો છે C4 તો એનું વોલ્ટેજ જોઈતું હોય તો V4 = Q4/C4 Q4 આપણને કેટલું મળ્યું હતું તો કે Q4 એટલે કે 2 × 10⁻8
એટલે કે 2 ગુણ્યા 10⁻8 અને છેદમાં C4 એટલે કે 100 પીકોફેરેડે એટલે કે 100 ગુણ્યા 10⁻12 તો 4 ઉપર જશે, ફરીથી 2 કટ થઈ જશે એટલે કે આપણને આ 200 વોલ્ટ મળે. કેટલા મળી જશે? આ 200 વોલ્ટ મળે છે. તો મિત્રો સમજી લો, ક્લિયર કરી લો. Q = CV ના સૂત્રો પરથી આપણે V = Q/C નો ઉપયોગ કરેલ છે. તો ખૂબ જ સારો દાખલો છે. આવા નવા દાખલાઓ ગણતા રહો. આ જે લખેલું છે એ જ રીતના તમને આની PDF મળી જશે. જો તમને મેં આની પહેલાં કીધું છે કે જ્યારે પણ તમારે PDF ના મળી હોય તો તમે મારા મોબાઈલ નંબર અહીંયા લખી દઉં છું કે એની અંદર તમે મને WhatsApp કરશો તો 9824485486 ઉપર આના પર તમે WhatsApp કરી અને તમે માગશો તો તમને બોર્ડમાં જો આવા દાખલાઓ પૂછાય તો એની તમને PDF વર્ણન સાથે લખેલું જો હોવું જોઈએ એની મળી જશે અને એ પ્રમાણે તમે તૈયાર કરજો. તો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો.